بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله. مليون يتقومون وأهل النار بعضهم من بعض الفاء. نعم طيب وجوب إخلاص العمل لله عنوان እንግዲህ ስለምንቀራ ነው። وجوب إخلاص العمل لله ማንኛውንም ስራ ለአላህ ጥሪት ማድረግ ግዴታ መሆኑ ይላል። نعم نعم الإيمان بالقصاص التقرب مسو ይሄኛው እንትን መትን ባንድ አድርጎልኝ ነው ይሄኛውና ይሄኛው طيب طيب عنوان قداس وجوب الإيمان بالقصاص يوم القيامة የቂያማ ቀን ቂሳስ በመኖሩ ማመን ትናንትም ስንለው ነበር። ያሁኑ ደርሳችን عنوان እሱ ሆነ። والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل النار ولأهل النار من أهل الجنة ولأهل الجنة بعضهم من بعض ولأهل النار بعضهم من بعض يريد نسخواتين يا مساكرنا متن ነው የሚخالفበት ቦታ ላይ ስለሚስተካከል ምን ፈስረው የዚህኛውን የመትኑን ንስኻ ነው ብለናል። طيب والإيمان ማመን ግዴታ ነው ዋጅብ ነው አሉ። بالقصاص በቂሳስ ማመን ቂሳስ እንግዲህ አስሉ በሉጋ ደረጃ ቀሰ ማለት አንድ ነገር ተተባዐሁ መከታተል ማለት አንድ ነገር መከታተል። ይሄ ደግሞ ቂሳስ ማለት እንግዲህ አንተ የሰራኸውን አይነት ባንተ ላይ የሚሰራብህ ሲሆን ምን ይባላል? ቂሳስ ይባላል። ስለዚህ بين الخلائق يوم القيامة ቂሳስ አለ ብለህ ማመን ግዴታን ኪታቡ እንግዲህ ኪታብ አቃኢዲ ነው ይያልን يوم القيامة የቂያማ ቀን بين الخلق كلهم በፍጡራኖች በአጠቃላይ በፍጡራኖች መካከል ይሄ خلق እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳልነው مصدر ነው والمقصود منه اسم المفعول خلق ማለት بمعنى المخلوق مخلوقات በአጠቃላይ እንግዲህ ቂሳስ አለ يوم القيامة بين الخلائق ብሎ ማመን ሲዘረዝረው بين الخلق كلهم ያለውን በኒ አደም የአደም ልጆችም ቢሆኑ አሉ። እንግዲህ በኒ ማለት አብዛኛው ሉጋው ደረጃ በኒ ማለት ወንድ ማለት ነው። የብን ጀምዕ ግን የተፈለገው ኢማ ተበዓን ወይማ ተግሊበን ሁሉም ይገባል። የአደም ዘሮች ዘከሪህም ወኡንሳ ወንዱም ሴቱም እዚህ ውስጥ ይገባል። በኒ አደም የአደም ዝርያዎች በአጠቃላይ ቂሳስ يوم القيامة አለ ብሎ ማመን ወሲባዒ ባለፈውም ፈሰረናል። ይሄ ሲባዕ ማለት ደግሞ እነዚህ የዱር አራዊቶች ሙፍተሪስ የሆኑት እንደ አንበሳ እንደ ነብር የመሳሰሉት ምን ይባላሉ? አንደኛው ሰቡዕ ይባላል። ብዙ ሲሆኑ ሲባዕ እነሱ አሁን እንግዲህ በዚህ በምናምኑ ታያቸዋላችሁ ምን ይደራረጋል ይበላላሉ። ምን እንግዲህ ሙከለፎች አይደሉም። ያኛው لإظهار العدل ነው። እነሱም ዘንድ ቂሳስ አለ ብሎ ማመን والهوام ይሄ ደግሞ ትናንሽ ጥቃቅን እንስሳዎች እነሱም መካከል
ቂሷስ አለ ብሎ ማመን حتى للذرة من الذرة فسرنا الذرة كهم بفيت من مالتنا تقول الذرة نمل مالت صغار النمل قندان انكوان كقندان سايكر قصاص الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا الله سبحانه وتعالى يبدل أحدا ملون قدي في سياق النفي سلوهنا يعم هذه الأشياء كلها سلزة حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله اسكميز درسالو لبعضهم من بعض لكفل وچاچو ككفل وچاچو لأهل الجنة من أهل النار እንግዲህ فريق في الجنة وفريق في السير ነው ተብሏል ዛህሉ النار ከመሄዳቸው በፊት أهل الجنة جنة ከመግባታቸው በፊት ምን አለ የተባለ ነው ቂሳስ አለ أهل النار እንግዲህ ከስራጥ አያልፉም ተብሏል في عرصات القيامة ዛላይ ቂሳስ ይደረጋል أهل الجنة ደግሞ እሳት ካለፉ በኋላ ይሄን ምንድነው ስራጥ ካለፉ በኋላ ቀንጠራ የሚባል ቦታ አለ እዛ ቀንጠራ ላይ ይحبሱ እዛ ላይ እንግዲህ ሐቅ ያለው ምን ያለው ቂሳስ ተደርጎ حتى إذا هذوا ونقبوا أو ونقوا أذن لهم بدخول الجنة የሰው ሐቅ ይዘህ ወደ ጀነት አትሄድ ከዛም ከሰው ሐቅ በኋላ ሌላ እዚህ ላይ ያለ ጥሩ ጸባይ ያልሆነ መጥፎ ጸባይ ይዞ ጀነት ምን አይደረግም አይገባ ونزعنا ما في صدورهم من غل እዚህ ቀልባቸው ላይ ያለውን حقدና ይሄ ሐሰድ ምናምን የሚባል አምራድ القلوب ስም ባጠቃላይ አወጣን ከነሱ ከአስሐቡ الجنة ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ከዛ በኋላ አህል እንግዲህ ዳር السلام من اسماء الجنة دار السلام لا يدخل الا من هو سلام كلهم ነገር ምን ሆና ነው ወደ ዳር السلام የሚገባ ሰላም ሆነ አላህ من اهل الجنة ያርግ ስለዚህ حتى يأخذ الله لبعضهم من بعد لأهل الجنة يأخذ لأهل الجنة من أهل النار لجنة بالبيتوج أهل النار لا حق كالاتشو يزلاتشوال وأهل النار ولأهل النار من أهل الجنة أهل الجنة هنا مدقمو أهل النار مفلقواتشو حق كالا حقو أيكرم كلهم حق يوسدال وأهل الجنة بعضهم من بعض بخصوص هذا انقدي ورد صحيح وانا حديث على قدم قنطرا ميبال بوتا አለ ብለና ከሲራጥ እንግዲህ ያስተላለፉን ደረጃ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባብራሩት መሰረት አሳልፈናል በዛ መልኩ ከታለፈ በኋላ ቀጥታ ወደ የት አይከድ ወደ ጀነት አይከድም ቀንጠራ የሚባል ቦታ አለ እሱ ላይ ይሰበሰቡና አስሐቡል ጀና መዝለማ እንግዲህ አነደያን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔ ተመራማሪ ጌታችሁ ነኝ አንድ ሰው ያንድ ሰው ዙልም ያለበት ያንድ ሰው ሐቅ ያለበት ወደ ከሁለት ሀገር ወደ አንድኛው አይሄድም ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ ምን ተባባሉ ይባላል ቂሳስ ይሞላ ይባልና አህሉል ጀና بعدهم من بعد اقتصاص ይደረጉና ከዛ በኋላ ቅድም እንዳልነው ጥሪት ካሉ በኋላ ወደ ጀነት ይገባሉ واهل الجنه بعضهم من بعض واهل النار بعضهم من بعض اهل النار እርስ በርሳቸው ሐቅ ካለባቸው اقتصاص ተደርጎ ከዛ በኋላ ነው ወደ ሳት የሚገቡት كما في الحديث الذي اخرجه البخاري في الادب المفرد إذا الادب المفرد ራሱን የቻለ ኪታብ ነው የቡኻሪ እሱ ላይ የተጠቀሱልን የሆነ ሐዲስ ያለው ሰው ያያ الادب المفرد يا الامام الالباني حققه وخرجه صحيح الادب المفرد على ضعيف الادب المفرد على زالي 900 طيب 8ኛ حديث ነው ይላል وغيره من حديث جابر رضي الله عنه وصححه الالباني في ظلال الجنة ظلال الجنة مبالو تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم ظلال الجنة بلو سيمه تعال بلنا سلاي 514 حديث صحيح بلو تعال لفظون الزهلاي ما سلازي بزي قصاص مع من قد لنا كأهل السنة والجماعة بقصاص مع من معتقد أهل السنة والجماعة نبياتين صلى الله عليه وسلم تنعنتم قالت شوالله حديث في صحيح
الإمام مسلم ያለ ሐዲስ ካልተሳሳትኩ የአቡ ሁረይራ ሐዲስ ይመስለኛል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሷሐቦቻቸው ምን አሉ ለተአደነ الحقوق الى اهلها ሐቆች ወደ ተገቢ ወደ ባለቤቶቿ ትመለሳለ ይደረሳሉ አሉ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء في بعض الروايات تنطحها እንግዲህ ሌላው ነገር ይቅርና አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቺ ቀንድ ለለላት ፍየል ቀንድ ካላት ፍየል ሐቋ ይመለስላታል እንደተደርጎ ተወጋታለች ዛሬው መልቂያማ ይቀሰቀሳሉ አሁን የተባሉ አራዊቶች እንስሳቶች ምናምኖች ጉንዳኖች ሳይቀሩ እዛ ላይ እንግዲህ ቂሷስ ይደረግና ከዛ በኋላ ትናንት እንዳሳለፍ ነው ሙከለፎች ስላላደሉ ምን ይባላሉ እነሱ ኩኑ ቱራበን ይባል ቀንድ የነበራት እዚህ ስትዋጋ ስለነበረ በቀንዷ ያቺ ቀንድ የሌላት እዛ ይሰጣትና የወጋችሽን ያህል ውጊት ትባላል እኛ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ያስተማሩን ስለ ሸሪዓ ስለ ዱንያ ስለ አኺራ እዛ ስለሚሆነው አንተ እዚህ ውስጥ መፈላሰፍ የለብህም ይደረግ ይሆናል ኢዕቲቃደን ጃዚመን ቁርጥ አድርገህ ማመን አለብህ ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ አህሉ الجنة واهل النار ወደ ቦታቸው ይገባሉ እነዛ ለናርና ለጀና ስላልተخለቁ ሙከለፎች ስላላደሉ ወደ የት ይሄዳሉ ኩኑ ቱራበን ሲባል የሳት ባለቤቶች አህሉ الكفر واهل الشرك اهل الالحاد እንደነዛ እንስሳዎች በሆን ብለው ይመኛሉ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት ሱራዎች ላይ አብራርተናል በሌላ በሐዲስ ደግሞ وكذلك في الآيات معله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا زالهم بعض المفسرين ذكروا እንግዲህ عصاة الموحدين የትም ይሄዳሉ ብለና ጀሃነም የሚገቡ እኮ አካሎች አሉ የወንጀላቸውን ያህል ተቀጠው ሲገቡ አስለል ኢማን ስላለ ከዛ ከጀሃነም እናንተስ ሙእሚኖች አልነበራችሁ ይያሉ እንግዲህ አንዳንድ ኩፋሮች ሲሏቸው ይኖራሉ በኢማናቸው ሲወጡ እዛ ላይ በኢማናቸው መውጣታቸውን ሲያውቁ እነሱ ምን ይላሉ ይጸጸቱና ያ ለይተኒ ተخذቱ مع الرسول አምኜ በሆነ እኔም የወንጀሌን ያህል ተቀጥቼ ምን አረግ ነበር ይያለ ወደዛ ወደ ጀነት ይሄድ ነበር እንግዲህ በኩፍር በሽርክ የሞተ ሰው የጀነት ሽታ በሱ ላይ حرام ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጀተል ወዳዕ ላይ ሊታወጁ ካዘዟቸው ነገሮች መካከል لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ጀነት የሚገባ አካል የለም አማኝ የሆነች ነፍስ ብትሆን እንጂ ብለው እንዳውጁ ሷሐቦችን ነግራዋቸው ሲያውጁ ወለዋልና አቡ ሁረይራ እና አሊ وكذلك غيرهما ስለዚህ ይሄን ቂሷስ የሚባለውን በዚህ እናየውና ወደሚቀጥለው ደግሞ እንገባለን የሚቀጥለው ምን ይላል ቅድም የቀራሁት ዑንዋን ነው ምን የሚል ዑንዋን ነው ብለና طيب وجوب إخلاص العمل لله ይሄ በጣም ሙሂም ይሆናል ኢኽላስ ከሌለ እንግዲህ عملا صالح መቅቡል ሊሆን ዘንዳ ብዙ ጊዜ ምን እንላለን ምን አለው ነው ምን መስፈርት ሽሩጦች አሉ እነዛ የተስማሙባቸው ሸርጦች አንደኛው ምን መሆን አለበት ብለናል الإخلاص ለአላህ ተብሎ የተሰራ መሆን አለበት ሌላው ደግሞ ይሄ ምንድነው ምንለው ሙታባዓ የሚባለው መሽሩዕ የሆነ መሆን አለበት ከሁለቱ አንዱ ከጎደለ العمل الصالح من يሆናል يرد على صاحبه ስለዚህ وجوب الإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ስራን ለአላህ ጥሪት ማድረግ ግዴታ መሆን وإخلاص العمل لله ስራን ለአላህ ማጥራት كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة እንግዲህ ብዙ አያቶች አሉ አንዳንዶቹን እናያለን ቆመነልና ኢንሻአላህ ይሄ ابن أبي عاصم في السنة 94ኛ ሐዲስ ነው ይላል وابن حبان في صحيحه ማለት ነው 67ኛ ሐዲስ وابن ماجه 230ኛ ሐዲስ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وصححه الألباني في ظلال الجنة 94ኛ ሐዲስ
ዚላሉል ጀና ላይ ሶሂህ ነው ብለውታል። ይሄን ሐዲስ እንግዲህ እዛ ጨረስነው ኪታብ ላይ የሚያስታውስ ካለ ብዙ ቦታ አምጥተው በደንብ አድርገው ሸርሐውታል። ምንም ቢባል ኪታብ ነው የጨረስነው። دعائم منهاج النبوة مؤلف አሉ ብለናል በሐያ طيب እሱ ላይ እንግዲህ በተለይ ابن ماجه ላይ የተዘከረው ሐዲስ ረዘም ያለ ሐዲስ ነው። መጨረሻ አካባቢ ምን ይላል? ثلاث لا يغل فيهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم ይሄንን እዛው ናልኩት ኪታብ ላይ በደንብ አድርገው ምን አድርገዋል ብለናል ሸርሐው አብራርተዋል። ኪታቡም አለ የተቀራ ኪታብ ሙራጃዓ ካልተደረገ ያ ሸባብ አዲስ መቅራቱ ብዙ ምን አያረግም። የተቀሩ ተስቢት መደረግ አለባቸው። የተቀሩ ተስቢት ከተደረጉ ብዙ ኪታቦች ምንድናቸው ብለናል ይመሳሰላሉ። በተለይ ከዚህ ኪታብ ብዙ ጊዜ ምን ያረጋሉ ብለናል ሙዕዘማሁ ማለት እንችላለን። እዛ ኪታብ ላይ ቃል አልበርባሃሪ ያሉ ከዚህ في شرح السنة ያሉ ብዙ ፈቀራቶች አስቀምጠዋል። እዛ ላይ ነቅለውታል። ስለዚህ ያንን ካስታወስ አንዳንድ ቦታዎች ካልሆነ በስተቀር ይሄን ኪታብ መፈሰሩ ምን አይሆንልንም አያስፈልገንም። እዛ ላይ ምን ስለተደረገ እየተባለ ነው ስለተፈሰረ እዛ ላይ ወስደውት እዛ ላይ ተብራሩ። ስለዚህ አሁን ያልኩት ሐዲስ ሶስት ነገሮች لا يغل فيهن قلب امرئ مسلم لنا የመጀመሪያው إخلاص العمل لله ይላል። እሱ ነው እንግዲህ في مقدمة ابن ماجه 7 ስንተኛ ሐዲስ አለ? نعم 7 في سنن ابن ماجه ስንተኛ ሐዲስ ነው አሁን ያልነው? 230ኛ ሐዲስ طيب في الأوائل ነው في أوائل السنة. ሌላ والرضا بقضاء الله قبل انتقالنا الى هذا እንግዲህ ይሄ ኢኽላስ የሚባለው ነገር ሙሂም ስለሆነ ቁርአን ላይ ብዙ አንቀጾች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናግሯል። وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين አልታዘዙም አላህን ሊያመልኩ ሊገዙ እንጂ ዲንን ለሱ ጥሪት ያረጉ ሲሆኑ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. طيب ብዙ አያቶች አሉ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عندي ሶስት አያት አቀስ እንግዲህ ወደሊል يفهم بالإشارة እነዚህ አያቶች በመንጡቃቸው በኢኽላስ ያዛሉ መፍሁማቸው ደግሞ ከሽርክ ከሪያ ምን ያረጋል ይከለክላል። وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ማለት ጥሪት ታርገው አላህን ሊገዙ እንጂ አልታዘዙም ማለት ከሽርክና ከሪያ ምን ተደርገዋል ማለት ነው የሚጠቅመን ተከልክለዋል። وفي الصحيح في صحيح الإمام مسلم حديث قدسي ልንለው እንችላለን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ እንዲህ ብሏል ይላል أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه أو أشرك معي فيه غيري تركته شركا إني كشركاء كله يتبقى قهنن إلى الله سبحانه وتعالى. سلزه عندي سرا يسر راسه عندي عبادة يرقصه زا عبادة لاي إني قال إلان يشارك السنم شركون متوال زالا ينقري لله بلو يالسر الله سبحانه وتعالى للسو بلو يسروا تنسوش آجر سيست يزا يسرها اللتاكال من يارقه إلى يوم القيامة اللي ستوى يجي. سلزي أحد السلف من دالوت نفسين بزو معالجة مادق يسكقرين عند إخلاص يلم ملال عند إخلاص معالجة مادق يسكقرين نقر يلم ملال إخلاص سنسارة قدي علامات الإخلاص بزو تذكرات أن يستوي علانية الإنسان مع سريرته سوقار ستون بالشهان ستون قلبه النا ظاهره من ما هنا اللبتها وكل ما هنا اللب زي مسجد مستقدو صوفيت صلاتنا بتساج لما بيته وسط مستقدو صلاة من ما هنا اللبتها ها تمساسي ما هنا اللب زي رزم يارك زا ده مثل كونه من يلن اللبنه حتى نماذج تعمتوا في القراءة انكم امتتوال ጮህ ስትቀራ ኢማም ሆነ ሙዱዳት ያረክ መቀራ ከሆነ ብቻህን ስትሰግዳት ይሄ ምን የለውም ማለት ኢኽላስ ያለ መኖሩ
ምልክት ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ያሉት እኛ ቢልዓክስ ነው። እሳቸው ሰው ያሰገደ ሰውዬ ይخفፋሉ፣ ብቻውን የሰገደ ደግሞ ፈሊጠው ማሻ على كل الاحوال ኢኽላስ የሚባለው ነገር ሙሂም ነው። የቻልነውን ያህል ሙዓለጃ ማድረግ አለብን። ያለ ኢኽላስ አመል ሷሊህ ተቀባይነት ስለሌለ ለዛም ሻሂድ እንግዲህ ይሄ ብዙ ጊዜ የምንቀራቸው ሐዲስ አሉ ረዘም ያለ ነው ነውዓማ اول من تسعر بهم النار من ምንድናቸው ይላል ሐዲስ ቢሶሂህ ሙስሊም። አንደኛ ሙጃሂድ في سبيل الله ብሎ የተገደለ፣ ሁለተኛ ቃሪ አልቁርአን አው العالم፣ ሶስተኛ አልሙንፊቅ። ሰውየው እንግዲህ ነፍሱን አጥቷል ጂሃድ ወጣሁ ብሎ ግን ኢኽላስ አልነበረው። ቁርአን ዒልም ቀርቷል፣ ፈትዋ ያረጋል፣ ያቀራል፣ ምን ይላል። ሌላው ደግሞ ገንዘብ ብዙ ንብረት አለው፣ በዛ በንብረቱ ብዙ ነገሮች ሰርቷል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወቀ የውመል ቂያማ ይጠይቃል ተራ በተራ። ስለዚህ እንዲህ ሊባልልህ ነው ተብሎልሃል ይልና ወደ የት ያዛቸዋል? ወልዒያዙ ቢላህ ወደ እሳት ይታዘዝባቸውና እሳት ላይ ወስደው ይጨመራሉ ይላል ሐዲሱ። እና ጂሃድ እንግዲህ ذروة صنام الإسلام ነው። تعليم القرآن وتعلمهم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። الانفاق በጣም ትልቅ ስራ ነው፣ ግን ከኢኽላስ ባዶ ከሆነ እንደዛ አይነት ትላልቅ ዒባዳዎች ወደ ጀሃነም ለመሄድ ሰበብ ይሆናሉ بعدم الإخلاص። ስለዚህ ምን ሰራትን ስራ ትንሽም ብትሆን የሆነችውን ትሆን ለአላህ ብለን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰባት አይነት ሰዎች አላህ في ظله يوم لا ظل إلا ظله ያጠላቸዋል ብለው ሲናገሩ ከዛ መካከል ورجل أنفق بنفقة أو تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق حتى كراس እንኳን ይሄ ያሸበ ቀኝ እጁና ግራ እጁ እሱ ነው ይሄን የሚሰጠውን ይሄ ከማያውቅ ድረስ እንኳን ሰው ሊያውቅ طيب ይሄ ሪዋያ ሙስሊም ላይ ቢልዓክስ ተወርቷል ብለናል። ሹራሖቹ እንግዲህ የተሳሳተ ሪዋያ ነው። حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله አለ ሙስሊም ላይ ያለ ሪዋያ ነው። እሱ ግን አላ ዛሂሪ ምንድነው ብለናል አይደለም ተብሎ። ስለዚህ ኢኽላስ አልዓመል لله ሁላችንም ይሄንን ሸርጥ መስፈርት ስለምናውቅ ለሰው ብለህ ምን ብለህ ትሰራለህ? ሰው ምን ያደርጋል? እንዳንተኩል ምንም አይነት ضعيف ነው። ምንም ሊያረግልህ አይችልም። ቢያመሰግንህም ባያመሰግንህም የሚያመጣልህ ነገር የለም። የሚመራመርህ የሚተሳሰብህ ረቡል ዓለሚን። ስለዚህ የፈጠረህ ጌታ ውስጥ ላይህን የሚያውቅ ጌታ አለ። ለሱ ብሎ ስራን ጥሪት ማድረግ ግዴታ ነው። የሚቀጥለው ወሪዳ ቢቀዳኢላህ بالله والثاني دقمو مودد الله سبحانه وتعالى إذا الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستان قضاء القدر نبى الله قضاء دقمو مودد. طيب كما في الحديث الذي أخرجه أحمد أرادتناه والاستلسارات تلال وابن حبان عند شدة تيمته سبعان والحاكم عندنا مسمته هياراتنا مسمته هيامس من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما وفيه الزا حديث لا من الملال وأسألك الرضا بعد القضاء. قد حديث محفزنا دعاءنا زلاي يزقبوت انقدي مصدر يعمطت أحمد في المسند لنا ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك بزوي لنا وأسألك الرضا بعد القضاء كوسن كلن بوهلا يانتن وساني المود እንድታረገኝ ከአንተኑ ለምናለሁ። ስለዚህ الرضا بقضاء الله بالله ውሳኔ መውደድ። الله سبحانه وتعالى አንድ ውሳኔ ሲወስን ሰዎች ወደ አራት አይነት መራቲብ ይኖራቸዋል። አንዳንዶቹ እንግዲህ ጀዛዕ ሐላዕ የሚባላል ወኡሚሉ የአላህን ቀዳ ቀደር የሚጠሉ አሉ። እነሱ ሙሽኪላ ውስጥ ነው ያሉ። فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. في حديث الترمذي نبياتنا صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إذا كسوت ሁሉ امتحان مكرا የሚበዛባቸው ነብያቶች ናቸው ነብያችን صلى الله عليه وسلم. ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على حسب دينه. እንግዲህ ابتلاءን አንፈልግም፣ ግን አላህ ሽቶ ከመጣ ምን ማድረግ አለብን እያልን ነው።
መውደድ የአላህን ቀዳ በአላህ ቀዳ መውደድ ግዴታ ነው والصبر على حكم الله بالله فرد ላይ ደግሞ ማስወበር መታገስ አላህ አንድ ነገር ከፈረደ የአላህ ፍርድ ነው ብለህ መታገስ አለብህ እንግዲህ الصبر له كم نوع ተብሏል ثلاثه انواع صبر የሚባለው ነገር እንግዲህ ለሶስት ይከፈላል አንደኛ الصبر على الطاعه ይሄ صبر ያስፈልገዋል አሁን እንደዚህ علم ለመስማት መቀመጥ በጣም صبر ያስፈልገዋል ሶላት الجماعه መስጊድ መመላለስ ጧዓ ነው ጧዓ አይደለም صبر ያስፈልገዋል ሳምንት ወር አይደለም እስከምትሞት ድረስ صبر على الطاعه ያስፈልጋል በጣም በአንጻሩ ደግሞ الصبر عن المعصيه على سير عن المعصيه ወንጀል ላሰራ መሰበር መታገስ ዛሬ ታሳልፋለ ነገ ታሳልፋለ ወር ሁለት ወር አመት ሁለት አመት አይደለም እድሜ ልክህን ምን ላታር ከባድ ስለዚህ ያኛው የታወቀው ሰዎች ዘንድ ደግሞ والصبر على اقدار الله المؤلمه مصيبه ያጋጥመሃል በዱንያ ላይ الانسان من مصائب لا ينقضي او لا تنقضي حتى يوارى جسمه في رمسه فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه الى حتى الشاعر يسوي ልጅ በአጠቃላይ ዱንያ ላይ ያሸባ ሙሲባ ውስጥ ነው ያለ ሙሲባ ደግሞ ምን አያልም ይያለ ነው አያልቅም المرء من مصائب او في مصائب لا تنقضي حتى يوارى جسمه في رمسه ይሄ ሰውነት ቀብርህ እስከሚሰወር እስከሚሰተር እስከሚደፈን ድረስ ሙሲባ ውስጥ ነው እሱ ልጅ ላይ ሻይብ ባይሆን ይለያየ فمؤجل يلقى الردى في اهله አንዳንዱ በራሱ አይመጣበትም በቤተሰቡ ሙሲባ የሚመጣበታል አንተ በህይወት እያለህ እናት አባት ልጅ ሚስት ومعجل يلقى الردى في نفسه አንዳንዱ ደግሞ ራሱ ስለዚህ ይሄን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀዳ በቀደር ካመን አላህ የወሰነው ውሳኔ ነው ብለህ ጥቂት ማድረግ ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ስንት መራቲቦች አሉ እየተባለ ወደ አራት ከፍለዋቸዋል ይሄ ሻሪህ ወደ ሁለት መርተባ ይላሉ አራት ናቸው አንደኛ ጀዛዕና ሐላዕ የሚያረጉ አሉ ብለናል እነሱ መዝሙሞች ናቸው ሁለተኛ صبر የሚያረጉ አሉ الصبر انما الصبر عند الصدمه الاولى صبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب صبر الله يكتبው ነው ለኔ በአዘል ጽፎት ነው ብለው የአላህን ቀባ ቀደር ስብር ብለው የሚቀበሉ የሚሰብሩ የሚታገሱ አሉ ይሄ ሁለተኛ ነው ሶስተኛ አሁን እንዳልነው ወሪዳ የሚወዷል لا يتسخطوا طيب አራተኛ መንዝለተ ሽክር የሚባል ነገር አለ ሙሲባ ለማገኘቱ ራሱ ከሚቀርብኝ አላህ አመጣልኝ ብለህ ማመስገን ይሄ ደግሞ ከሪዳ ምንድነው ያለ ደረጃ ነው የበለጠ ደረጃ መንዝለት አሽክር ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ የዘከሩልን الرضوانና الصبر على حكم الله سبحانه وتعالى መሰበር ይተደርሳል የትምኳ አይደርስም ሰውዬው አጅር ያጣል እንጂ ምንም ማረክ ምደርስበት የለም ስለዚህ ቅድም የጀመርኩት ሐዲስ በሱነን الامام الترمذي የተወራ ሐዲስ አለ عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ዳክ ወከፍ የሚለው የላቀ የሚሆነው ሙከራ ፈተናው ላቅ ሲል ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሰዎችን ሲወዳቸው ይሞክራቸዋል فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወደደ ለሱ ሪዳ አለው የጠላ ደግሞ ለሱ ሱخط አለበት فله ማለት فعليه ነበር ለሙሻካል ስለዚህ والصبر على حكم الله ቀጥሎ الإيمان بما قال الله عز وجل الله ባለው ማመን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ቁርአንን ተናግሮበታል የአላህ ከላም ነው ብለህ አላህ ባለው ማመን ግዴታ ነው والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها
وحلوها ومرها طيب نسخوች ላይ ያያሉ የዛኔ መተኑን ደግሞ እናያለን ኢንሻአላህ ይሄ እንደዛሃል والإيمان ማለት ማመን بأقدار الله بالله ውሳኔዎች ይሄ አቅዳር የሚለው ብዙ ጊዜ እንደምንለው ሙፍረዱ ቀደር ይባላል ቀደር ሲጀመዕ ምን ይባላል አቅዳር ሰበብ አስባብ እንደሚጀመዕ بالله ውሳኔዎች كلها በሁሉም ይሄ ኩል የሚለው ደግሞ ተውኪድ ይባላል አቅዳር ላለው بالله ውሳኔዎች በአጠቃላይ በሁሉም ማመን خيرها وشرها خيرም ትሁን ሸርም ትሁን ማመን الله سبحانه وتعالى እንግዲህ والشر ليس إليك የሚል ሐዲስ አለ አሁን ደግሞ ሁሉም ከማን ነው ይያልን خيሩንም የሚሻው አላህ ነው ሸሩንም የሚሻው ማን ነው አላህ ነው لا خالق مع الله ወደፊት እንደሚመጣል ግን ተዓድበን والشر من ይባላል ليس إليك الخير كله بيديك والشر ليس إليك لا ينسب الشر المحض بالنسبة لنا نقول شر هنا لله سبحانه وتعالى نسبة له ብዙ ህከሞች ስላሉት ሸር አይደለም والشر ليس إليك አንደኛው ተፍስ አንደኛው ለተዓድብ ነው የሚያለው ስለዚህ አላህን ውሳኔዎች ሁላቸውንም አላህ ነው የወሰናቸው ብሎ ማመን خيرም ትሁን ሸርም ትሁን وحلوها ومرها حلو የሚባለው እንግዲህ የሚጣፍጥም ቢሆን ومرها ማለት ደግሞ ضد الحلو ምን ማለት ነው መራራም ቢሆን አላህ ወስኖት ነው ብሎ ማመን አንዳንድ እንግዲህ ከአላህ የሚያወጡ ጠመም ያሉ ጠዋኢፎች ስላሉ በእነሱ ላይ ይረድን እነሱ እንግዲህ ሸርን ምን ያደርገውም የሚለዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كذلك أفعال العباد من የሚያደርጓሉ ብለና ከአላህ መሺአ ከአላህ የሚያወጡ ሰዎች አሉ እነሱ የተሳሳቱ ናቸው አንተ ከአህል ከሱኒ ወሰለፊ ሙስሊም ትክክለኛ መሆን ከፈለክ እዚህ ከውኑ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያልሻው ነገር ምን አይሆን አይከሰት አላህ ማያውቅ አላህ ያልሻው አይሆን ሁሉንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሽቶት እንግዲህ الإيمان بالقدر የሚባለው ነገር 4 مراتب አለው ተብሏል እዛ ጨረስነው ወጅዝ ላይ ያሳልፈናል ለላም ላይ بمراتبه الاربع قدر بالله اقداروች ማመን طيب كما في الحديث الذي اخرجه مسلم ስምንተኛ ነው ይላል እንግዲህ كتاب الإيمان ብለህ የምታገኘው ይሄንን ሐዲስ ነው አብዱላህ ኢብኑ ዑመር عن أبيه عمر የማን ነው የጅብሪል ሐዲስ የሚባለው ረጅሙ ሐዲስ طيب من ይላል ስንተኛ ሐዲስ አለ ስምንተኛ ሐዲስ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره እንግዲህ የሆኑ ሰዎች መጥተው የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦች ባገኘን ብለው እዛ ሙስሊም አዋኢል ሙስሊም ነው ይያልን ነው ታያላችሁ እዛ አብዱላህ ኢብኑ ዑመርን አላህ ገጠመን ይላል በግራ በቀኝ ከበን ሰላም ተባብለን ጓደኛዬን እንደምጠይቅ እኔ መጠየቅ እኔ እንደማናገረው እንደሚወክለኝ ስላወቅኩ ብሎ ያ ሐዲሱን የሚያወራው አብዱላህ ኢብኑ ዑመርን ጠየቅኳቸው እኛ አካባቢ علم እንቀራለን የሚሉ እንደዚህ የሚያረጉ ቀደር የለም የሚሉ ሰዎች አሉ እንዴት ነው ስላቸው አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ምን አሉ ወደ እነዛ ሰዎች ስትሄድ የምትላቸው እነሱን እኔ ከነሱ የጠራው እነሱ ከኔ የጠሩ መሆናቸውን ንገራቸው እና አንድ ሰው ኡሁድን ያህል ተራራ ወርቅ እንኳን ቢኖረው في سبيل الله انفاق ቢያረጋው ያን አላህ ምን ያረጋው ማለት አይቀበለውም حتى يؤمن بالقدر በቀደር ካለምን አይቀበል በዛ ለዚህ ማስረጃ ምን አመጡ አባቴ ይሄንን ሐዲስ ነግረውኛል بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ونرجع إلى 40 النووي
حديث في الأربعين الليل الصو حديث مالته الزالاي يسويك تقمته حتى أسند ركبته إلى ركبة كما أسلفنا مرارا الزالاي من دلنا على ما جرشاو سلسلمنا طيقه سيملسلت نبياتين صلى الله عليه وسلم قال صدقت فعجبنا له يسأله سلا إيمان طيقه سلا አሁን ሻሂዳችን ስለ አርካን الإيمان ጠይቆ ነብያችንን صلى الله عليه وسلم ሲጠይቅ አንተ ኡሚነ ቢላህ በአላህ ልታምን ነው አለ ወመላኢከቲሂ በመላእክቶች ወኩቱቢሂ በመጻሕፍቶች ወሩሱሊሂ በመላእክተኞች ወልየውም الآخر በመጨረሻው ቀን ወቱእሚነ ቢልቀደሪ ኸይሪሂ ወሸር በኢማን ማለት በውሳኔ በቀደር ልታምን ኸይርም ይሁን ሸር ሁሉም ከአላህ የተወሰነ ነው ብለህ ማመን ስለዚህ ይሄ ሐዲስ الإيمان بالقدر ለሚለው ማስረጃ ላ ያሉት ከራሳቸው እንዳልሆነ ከአባታቸው የሰሙትን ሐዲስ ለነዛ ታቢዒዎች አብዱላህ ኢብኑ ዑመር አስተላለፉ ተናገሩ ስለዚህ እንግዲህ ቀደርያ የሚባሉ አሉ ቀደር የለም ወልአምር ኡንፍ የሚሉ እነሱ من شر الخليقة ናቸው ወደፊትም ይመጣል قد علم الله قال ما العباد عاملون ባሮች የሚሰሩትን በአጠቃላይ አላህ አውቆታል وإلى ما هم صائرون ወደየት እንደሚሆኑም ያውቃል እንግዲህ የጀነቱንም የሳቱንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አድርጓል አውቆ አሳልፈናል እዚሁ ኪታብ ላይ እና አይጨመርም ከዛ አይቀነስም ይሄ ከሆነማ ففيما العمل صحابዎች ጠናቸው ففيما العمل شيء قد فرغ منه كوانا ففيما العمل لا نبياتين صلى الله عليه وسلم اتكال አይቻልም ስሩዋሉ فكل ميسر لما خلق له ስለዚህ እኛ ከአህሊ ሱና ምን ብለን ማመን አለብን ባሮች የሚሰሩትን በአጠቃላይ አላህ ያውቃል እሳቸውንም ስራቸውንም خلقوታል والله خلقكم وما تعملون ወደየት እንደሚሄዱ ወደየት እንደሚሆኑም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያውቃል لا يخرجون من علم الله ከአላህ ዕውቀት አይወጡም ولا يكون አይሆንም አሉ في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل بمريتم بيون أرضين جمع أرض سماوات يسماء جمع ስለዚህ በመሬትም ውስጥ ቢሆን በሰማይም ላይ ቢሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወቀው እንጂ ከአላህ ዕውቀት ውጭ የሚከሰት ነገር የለም عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كل شوي دركو ميرقفو ነገር ዝም ብሎ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያውቀዋል ጽፎታል ስንት ወረቀት ስንት ቅጠል እንደሚረግፍ ዛሬ ነገ በየሰዓቱ በየደቂቃ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ علم የሚሰወር ነገር የለም ስለዚህ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور كالله علم የሚሰወር ፈጽሞ የለም ብሎ ማመን ቀጥሎ وتعلم ታውቃለህ አሉ ግዴታ ነው أن ما أصابك لم يكن ليخطئك አንተን ያገኘህ ነገር የማይስትህ የማይቀርልህ መሆኑን ማመን አለብህ ማወቅ وما أخطأك لم يكن ليصيبك የሳተህ ያላገኘህ ነገር ደግሞ የማያገኝህ መሆኑን ማወቅ አለብህ ይሄንንም ሐዲስ طيب أخرجه أبو داود 4699 ይላል سوف يأتي إن شاء الله وابن ماجه 77ኛ حديث وابن حبان 737ኛ حديث من طريق الديلمي
ረሂመሁላህ እንግዲህ አደይለሚ ያለው የኛው ሰውዬ ابن ماجهን እንግዲህ አቅረብ መርጂ ያለን እሱ ነው ابن الديلمي ነው شباب ይሄ ሐዲስ ابن الديلمي የተሰኘ ታቢዒ ابن الديلمي وليس الديلمي ይሄ ቀደር የሚባለው ነገር ቀልቤ ውስጥ ቀደርያዎች በዛ ጊዜ ሲያናፍሱ ስለነበረ ቀልቤ ውስጥ ትንሽ ውል አለብኝና ቀልቤን ያበላሸኛል ብዬ ፈራሁ ይላል ማን ነው ይሄንን የሚለው ያልን ابن الديلمي ስለዚህ መዲና ሄድኩኝና መዲና ሰሄድ ኡበይ ኢብኑ ከዕብን አገኘኋቸው ይላል ሐዲሱ እንግዲህ ቁጥሩ ተዘክሯል ኢብኑ ማጀ 77ኛ ሐዲስ ይላል እና እንደዚህ ቀደር የሚባለው ነገር ፈርቼ ነው የሆነ ነገር ሐዲስ ንገረኝ ብዬ ኡበይ ኢብኑ ከዕብን ተጠይቃቸው ኡበይ ኢብኑ ከዕብ ስለ ቀደር ሐዲስ ነገሩኝ ይላል ሐዲሱ ይታያል ብለ ከነገሩት በኋላ አጭሩን በዚህ በቀደር ካላመን በቀደር ሳታምን ከሞት ከሳትን ሐሉኝ ولا عليك أن تأتي أخي ابن مسعود لتأكيد دقمو عبد الله بن مسعود هدنا نين دتأيكن تأيكاو بلو ود ابن مسعود قابزون يلال ابن مسعودين هجين تأيكواتو يلال يا ابن الديلمي لك أبي بن كعب اندالوت من قالون يلال ابن مسعود نقرون يلال كنقرون بحالا هنا ولا عليك أن تأتي حذيفة ለተአኪድ እስኪ ሁዘይፋንም ሄደ ብትጠይቀው ችግር የለብህም እሱም የሚነግርህ ይኖራል እጄ ሁዘይፋን ስጠይቅ ሁዘይፋም ልክ ኡበይና ኢብኑ መስዑድ ያሉኝ ነገሩኝ ነግሮኝ ሲያበቃ ولا عليك ان تاتي زيد بن ثابت እንግዲህ ዘይድ ኢብኑ ثابتንም ሄደ ብትጠይቅ ችግር የለውም ሲለኝ ወደ ዘይድ ኢብኑ ثابت ሲሄድ እንግዲህ አኺር ከአርባዓዎቹ መጨረሻው ዘይድ ስለሆኑ ነው ሐዲሱን ወደ ዘይድ የሚሰብቱት እንጂ አልሐዲስ ያሁን ያልነው وعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك كمان ተወርቷል ይያልን ከኡበይም ከኢብኑ መስዑድም ከሁዘይፋ ከዘይድ ኢብኑ ثابت ይሄንን ብለው ነገሩኝ ይላል ሐዲስ بتمامه كسب للزمن يتاونው في سنن ابن ماجه እንግዲህ መርጂዕ ያለን ቅርብ እሱ ነው እሱ ሙቀድማው ላይ 77ኛ ሐዲስ ይታያል እዛም እንትና ላይ እንኳን ለሐዲሱ ያለው ሐዲስ ابن عباس يا غلام اني معلمك او اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا بما كتبه الله لك والعكس ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف لنا وفي رواية غير الترمذي إلى لا المربعين يا جبل إلى وفي رواية غير الترمذي واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ بدي هي ترمذي لا يلم مالتنا من قرأ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك بالنسبة للسنن أبو داودنا ما لا ينو يال ابن ماجه لا يال خارج السنن يتقصت ليلة مصدرال سلذي من دنالو وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليسوي تككلنيا يا شباب بقضاء قدر بالنام بقضاء بقدر تككلنيا يا مناك ليس أحد أريح منه بتام النار فعلن أنت الله يصافل ብቻ መሆኑን የሚያገኝ መሆኑን ካመንክ አላህ ያልጻፈልህ የማያገኝ ነገር ደግሞ የማይመጣ መሆኑን ካወቅ ይሄ ከብዙ ነገሮች እናርፋለን على كل الاحوال እንግዲህ الإيمان بالقدر የሚባለው ነገር አንዳንድ ሰዎች ላይ ስለተ እንዳለጡበት እኛ ኢማናችንን ማጠናከርና በኢማን بالقدر ማመን አለብን ያላገኘን ነገር እንደማያገኘን ያገኘን ነገር ደግሞ እንደማይቀርልን እሱን ጠንቅቀን ማወቅ ይገባናል طيب من طريقي من بلاوال بلنا للزهلاي الديلمي ይላል ابن ሚል እንጨምርበታለን رحمه الله بلفظ فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك በሚለው እንግዲህ ሶስት መስደሮች ነው ያመጡት أبو داود إن ابن ماجه ابن حبان في صحيح ابن حبان قال له تعال
وصححه الألباني في الصحيحة في السلسلة الصحيحة 2439 صحيح ነው ብለውታል እዛው في صحيح ابن ماجه 62 ያለ ይመስልኛል صحيح ابن ماجه ላይ 62ኛ ሐዲስ صحيح ነው ብለውታል ስለዚህ ይሄ መጨረሻ የቀራ ነው እንግዲህ አዛንም ይያሉ ስለሆነ ብዙ ነገሮች ናቸው ዛሬ ያየናቸው አንደኛ የመጀመሪያው القصاص በሱ ማመን አለብን እዛ ላይ ትናንትም እንዳልነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሻሪሐም ተተዋል ሸርሑን እኔ አደያኔ ሆንኩ ጌታ ነኝ አንድ ሰው የአንድ ሰው ሐቅ ይዞ ጀነትም ሆነ ሳት መሄድ አይችልም እዚህ ቂሳስ ተሟልታችሁ ከዛ በኋላ ነው የጀነቱ ጀነት የሳቱ ሳት የሚሄደው የሚል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲናገር እዛ ኸላይቆች ምን ይላሉ ንብረት የለ ገንዘብ የለ ከየት ነው ቂሳስ የምናረገው እዚህ بالحسنات والسيئات የሙስሊምን ሐዲስ ትናት እንደቀራው ስለዚህ ያሽበ እዚሁ ላይ በተለይ حتى للشهيد دين አይማርም የሚል ሐዲስ ሰሞኑን ሙስሊም ላይ ቀርተናል ዱንያ እዚህ ያለ ምን ማድረግ ትችላለህ ማስተካከል ትችላለህ هذه الدنيا دار عمل يسرع አገር ስለሆነች ዑመርም رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزينوها قبل ان توزنوا ይላሉ አثر ثابت عنه نازل ላይ ራሳችንን ዝም ብለን 24 ሰዓት መሮጥ አይደለም ሰዓት ማበጀት አለብን برنامج ማበጀት አለብን طيب برنامج የምን አይነት برنامج ዛሬ ቀን ምንድነው የሰራሁት ከኸይር የጎደለ ነገር ካለ ነገ አሟላታለሁ ትላለህ መጥፎ የሰራው ካለ ነገ አልደግመውም ትላለህ እዛ ላይ እንደዛ አይነት ሙሐሰባ ካደረግ የሰው ሐቅ ይኖርብናል የሰው ሐቅ እንግዲህ መዝገቦች ለሶስት ይከፈላሉ ተብሏል ከዛ አንደኛው حقوق العباد بينهم وبعضهم لبعض እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አይለው አይምረውም ያሸበው ከባድ ነገር ሐቅ الناس ከሁለት አንድ ነገር ካላረክ መዋጫ የለህም አንደኛ እዚሁ ዱንያ ላይ ያለ የሰውን ሐቅ መመለስ ካልቻልክ አፉ ማስባ ከሁለት አንዱን ካላረክ እዛ የውመል ቂያማ ወይ ካልመለስከው ወይ አፉ ካላለ እዛ የውመል ቂያማ ምን ያደርጋል እየተባለ ነው ከሐሰናትህ ይወስድብሃል ሰርተህ ምን ትሆናለህ እንዳልሰራህ ትሆናለህ ስለዚህ አልኢማን ቢልቂሳስ ማለት እንግዲህ የበሃይሙ የምናምኑ ለመሐድ الفضل والعدل ነው እነሱ ተራ እኛ ግን ተክሊፍ ያለብን በሰው ሐቅ በተለይ በሰው ሐቅ ያላህ የራሱ ሐቅ የሱን ሐቅ እንዳፈር ማለት አይደለም مبناه على التسامح ብዙ ጊዜ እንደምንለው አቂደት አህሊ ሱና ወልጀማዓ የሰው ሐቅ ካልሆነ ያላህ ሐቅ ከባይር እየሰራ እንኳን ቢሞት አምሩሁ ምንድነው ብለናል ሳይቶበት مفوض الى الله سبحانه وتعالى የራሱ ሐቅ ከሆነ ቢፈልግ አፉ ይልህና ጀነት ያስገባሃል ከመጀመሪያ ቢፈልግ የወንጀሉን ያህል ይቀጣህና ወደ ጀነት ይመልሰሃል የሰው ሐቅ ከሆነ ግን ላቡዳ እዚሁ ላይ ያለን ወይ መመለስ አለብን ወይ አፉ ማስባል አለብን ያ ካልሆነ ቂሳስ የማይቀር ነው ይሄ ቂሳስን በሚመለከት እንደዛ አይተናል ሌላ اخلاص العمل لله من اوجب الواجبات ነው ብለናል من شروط قبول العمل ስለሆነ ስራ ስንሰራ ለአላህ اخلاص ማድረግ الرضا بقضاء الله መውደድ አለብን ቀጥሎ الصبر على حكم الله الله سبحانه وتعالى በተናገረው ደግሞ በአጠቃላይ አላህ ብሎታል ብሎ ማመን መጨረሻ አካባቢ ያዝነው ደግሞ الإيمان بأقدار الله بالله سبحانه وتعالى ውሳኔዎች አምነን ሁሉንም ነገር አላህ ወስኖታል ኸይሩንም ሸሩንም ጣፋጩንም መራራውንም ከአላህ ነው ብለው ማመን ያገኘኝ አያጣኝም ያጣኝ አያገኘኝም ብለን ይሄንን ሳናም በቀደር ሳታምን ከሞትክ እነዛ አራቱም ሱሐቦች ያሉት ለዛ ለብኑ ደይለሚ የምንድና ነው ያሉት ያሉ እንተ ፊልና እንግዲህ واضح ይሆን ኢማን بالقدر ከስድስቱ እስልምና ወይም ኢማን ማዕዘኖች የመጨረሻውና አንደኛው እሱ ነው ስለዚህ በአቅዳሮች ማመን ይገባናል በእነዚህ ነገሮች ማመን ማለት ደግሞ በተግባር መፈጸም ማለት ነው አንተ በቀደር ካመንክ ኢማን بالقدر احد اركان الايمان السته ነው ማለት ብቻ አይደለም ሲያጋጥምህ የሆነ ነገር
ምንድን ማድረግ አለብህ? አላህ ሽቶት ነው ብለህ መሰበር መውደድ ከቻልክ ደግሞ ማመስገን። ስለዚህ እንደዚህ ነው መሆን ያለብን ነው። نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.